हाई एवरीवान आमी मनीष एवं के ए स्टाडी सेंटारे तोमादेर प्रत्येककेई स्वागत। देखो आमरा शुरू करेछिलाम सिम्प्लिफिकेशन बा सरलीकरण। एर आगे आमरा सिम्प्लिफिकेशन थेके दुटो क्लास आलोचना करेछि। आगेर क्लासगुलो जारा देखोनी तारा अवश्यई देखे नेबे। एटा हलो आमादेर सरलीकरणेर क्लास 3। এই ক্লাসে আমরা সিম্পলিফিকেশনের টাইপ 3 সম্পর্কে আলোচনা করব। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তাহলে দেখো টাইপ 3 তে রয়েছে আমাদের কোশ্চেন বেসড অন অ্যালজেব্রিক ফর্মুলা। তাহলে চলো এখান থেকে পরীক্ষায় কি রকম প্রশ্ন আসে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। তো দেখো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে এটা। प्रथम प्रश्न के यदि आमरा सिम्प्लिफाई करी ताहले देखो कि पाচ্ছি ऊपरे रयेछे 5.5 तार किऊब -4 तार किऊब एवं देखो नीचे रयेछे 30.25 30.25 एटाके लिखते पारी 5.5 तार स्क्वायर। तारपर रयेछे प्लस 22 के आमरा लिखते पारी 5.5 इंटू 4 एवं देखो शेषे रयेछे प्लस 16 के लिखते पारी आमरा 4 तार स्क्वायर। एरपर एखाने आमादेर एकटा सूत्र अप्लाई करते होबे। सेटा हलो देखो এই सूत्रटा a किऊब माइनस b किऊब एटा समान आमरा जानी a प्लस b इंटू एटा होबे a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एरपर एटा यदि सिम्प्लिफाई करी देखो कि पाচ্ছি एटा पाচ্ছি a किऊब माइनस b किऊब। एरपर देखो एटा गुण आछे एदिके यदि निये आसि सेटा हये जाबे भाग अर्थात नीचे हये जाबे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एवं एटा समान शुधुमात्र पड़े थाकबे a माइनस b। प्रश्ने देखो जेटा देया रयेछे सेखाने यदि आमरा 5.5 के a धरी एवं 4 के बी धरी ताहले देखो प्रश्नते आमरा कि पाচ্ছি a किऊब माइनस b किऊब बाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अर्थात आमरा प्रश्ने किन्तु सूत्रेर ए अंशटा पेये जाচ্ছি a किऊब माइनस b किऊब बाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एवं सूत्र अनुसारे एटा समान आमरा लिखते पारी a माइनस b। ताहले प्रश्नेर क्षेत्रे आमरा एटा समान लिखते पारी ए होच्छे 5.5 एवं माइनस बी होच्छे 4। प्रश्न अनुसारे आमरा एटा लिखते पारी एवं एटा यदि आमरा सल्व करी ताहले पेये जाচ্ছি 1.5 एवं एटाई होच्छे आमादेर आंसर। एवं देखो एटा देया रयेछे अपशन सी ते। ताहले एक नम्बर प्रश्नेर उत्तर होच्छे 1.5 अपशन सी। एरपर रयेछे 2 नम्बर प्रश्न। 2 नम्बर प्रश्नके देखो यदि आमरा सिम्प्लिफाई करे लिखी ताहले कि पाচ্ছি ऊपरे पाচ্ছি 15 तार किऊब प्लस 20 तार किऊब प्लस 25 तार किऊब। एरपर रयेछे 22,500 एटाके देखो लिखते पारी 3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25। नीचे देया रयेछे 15 तार स्क्वायर प्लस 20 तार स्क्वायर प्लस 25 तार स्क्वायर। एरपर रयेछे देखो -300 एके लिखते पारी 15 गुणित 20। तारपर रयेछे -500 एटाके लिखते पारी 20 गुणित 25। तारपर रयेछे -375 एटाके लिखते पारी -25 गुणित 15। एरपर एखाने आमादेर एकटा सूत्र अप्लाई करते होबे। सेटा हलो a किऊब प्लस बी किऊब प्लस सी किऊब माइनस 3 a b c। एटा यदि देया थाके ताहले एटा समान आमरा लिखते पारी a प्लस b प्लस c गुणित a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। एवं एटा यदि सिम्प्लिफाई करी ताहले देखो कि पाচ্ছি आमरा a किऊब प्लस b किऊब प्लस c किऊब माइनस 3 a b c एवं देखो एखाने एटा गुण आकारे देया रयेछे एदिके यदि निये आसि ताहले एटा भाग हये जाबे अर्थात a स्क्वायर
প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি মাইনাস বিসি মাইনাস সিএ। এটা নিচে হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র আমাদের পড়ে থাকবে এই অংশটা এ প্লাস বি প্লাস সি, এটা সমান হয়ে যাবে এ প্লাস বি প্লাস সি। তাহলে দেখো প্রশ্নে যদি আমরা 15কে এ ধরি, 20কে যদি বি ধরি এবং 25কে যদি সি ধরি, তাহলে দেখো কি পাচ্ছি, এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস 3abc বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি মাইনাস বিসি মাইনাস সিএ। অর্থাৎ দেখো সূত্রের এই অংশটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং সূত্রের এই অংশটা মানে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি। তাহলে প্রশ্ন অনুসারে আমরা এটা সমান লিখতে পারি 15 প্লাস 20 প্লাস 25, যেহেতু এ সমান হচ্ছে 15, বি সমান হচ্ছে 20, সি সমান হচ্ছে 25 এবং এটা যদি যোগ করি আমরা পেয়ে যাচ্ছি 60। তাহলে দেখো এর উত্তর হচ্ছে 60 এবং এটা দেওয়া রয়েছে অপশন বিতে। এরপর রয়েছে 3 নম্বর প্রশ্ন। 3 নম্বর প্রশ্নটা ডাইরেক্ট একটা সূত্র দেওয়া রয়েছে। এটা হলো একটা সূত্র, সেটা হচ্ছে দেখো কি সূত্র, এ মাইনাস বি তার হোল কিউব। এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ কিউব মাইনাস 3 এ স্কোয়ার বি প্লাস 3 এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব। দেখো প্রশ্ন অনুসারে যদি 3.7 এটা সমান আমরা এ ধরি এবং 0.7 এটা সমান যদি আমরা বি ধরি, তাহলে দেখো কি দেওয়া রয়েছে, এ কিউব মাইনাস 3 এ স্কোয়ার বি প্লাস 3 এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব। তার মানে এটা সমান আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারি সূত্র অনুসারে এ মাইনাস বি তার হোল কিউব। আর এখানে দেখো এ হচ্ছে 3.7 এবং বি হচ্ছে মাইনাস 0.7 তার হোল কিউব। এটা যদি সলভ করি পেয়ে যাচ্ছি 3 তার হোল কিউব, এটা সমান হচ্ছে 27, যেটা রয়েছে অপশন বিতে। এরপর রয়েছে 4 নম্বর প্রশ্ন। 4 নম্বর প্রশ্নটাও কিন্তু একটা সূত্রের সাহায্যে আমরা খুব সহজে করতে পারি। দেখো সূত্রটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তার যদি স্কোয়ার দেওয়া থাকে, এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস 2xy প্লাস 2yz প্লাস 2zx। তো দেখো এটা যদি সিম্পলিফাই করে আমরা কিভাবে লিখতে পারি, এটা লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তার স্কোয়ার সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস প্রত্যেকটাতে যদি আমরা 2 কমন নিই তাহলে কি পাচ্ছি 2 ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স। এরপর দেখো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটা সমান দেওয়া রয়েছে 11, এর জায়গায় আমরা 11 লিখতে পারি সমান আমাদের বার করতে বলা হয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এর মান, অর্থাৎ আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এর মান বার করতে বলা হয়েছে। এরপর হচ্ছে 2xy প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এর মান দেওয়া রয়েছে 42, এটা সমান লিখতে পারি 42। তাহলে দেখো এখান থেকে কী পাচ্ছি, এখান থেকে পাচ্ছি 121 সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস এটা পাচ্ছি আমরা 84। তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার সমান কত পাচ্ছি, দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটা সমান পেয়েছি 121 মাইনাস 84, এটা যদি আমরা বিয়োগ করি পেয়ে যাব 37 এবং এটা রয়েছে অপশন বিতে। এরপর রয়েছে দেখো 5 নম্বর প্রশ্ন। 5 নম্বর প্রশ্ন যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা যদি আমরা সিম্পলিফাই করি দেখো কি পাচ্ছি, এটা দেখো 2 বার গুণ করা আছে, তার মানে এটা সমান আমরা লিখতে পারি 9.8 তার স্কোয়ার। তারপর দেখো এটাও 2 বার দেওয়া রয়েছে, এটা সমান লিখতে পারি আমরা 5.8 তার স্কোয়ার
এবং নিচে যেটা দেওয়া রয়েছে এটা যদি আমরা সিম্পল গুণ করি তাহলে দেখো কি পাচ্ছি 15.6। এরপর এটা হচ্ছে দেখো a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এটা সমান আমরা লিখতে পারি a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি। তাহলে দেখো এটা যদি অ্যাপ্লাই করি কি পাচ্ছি 9.8 প্লাস 5.8 ইন্টু 9.8 মাইনাস 5.8, আর নিচে পাচ্ছি আমরা 15.6। এটা যদি যোগ করি কি পাচ্ছি 15.6 গুণিত এটা যদি বিয়োগ করি কি পাচ্ছি 4, আর নিচে রয়েছে আমাদের 15.6। এই 15.6 এই 15.6 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র পড়ে থাকবে 4। এর অ্যান্সার হচ্ছে 4 এবং এটা রয়েছে অপশন সিতে। দেখো এরপর রয়েছে 6 নম্বর প্রশ্ন। কি দেওয়া রয়েছে দেখো, দেওয়া রয়েছে √2 প্লাস √3 ইন্টু √2 মাইনাস √3। তো দেখো এটা যদি a ধরি আমরা এবং এটা যদি b ধরি তাহলে দেওয়া রয়েছে দেখো a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি, তার মানে একটা সূত্র দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার। এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা সমান 2 এবং এটা সমান 3, এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি -1 এবং এটা দেওয়া রয়েছে দেখো অপশন এতে। এরপর রয়েছে 7 নম্বর প্রশ্ন। তো দেখো এটা কিভাবে সলভ করছি, দেওয়া রয়েছে 0.98 তার কিউব, তারপর রয়েছে প্লাস 0.02 তার কিউব, তারপর দেওয়া রয়েছে 3 গুণিত 0.98 গুণিত 0.02। দেখো এখানে কিছু নেই, মানে আমরা 1 গুণ করতে পারি, এটা লিখলাম -1। এরপর পরের লাইনে দেখো কি লিখছি 0.98 তার কিউব প্লাস 0.02 তার কিউব প্লাস 3 ইন্টু 0.98 গুণিত 0.02। এরপর একের জায়গায় আমি লিখছি 0.98 প্লাস 0.02, কারণ দেখো 0.98 0.02 যদি যোগ করি আমরা কিন্তু 1 পাবো, এটা হচ্ছে 0 এটা 0 এটা হচ্ছে 1, এখানে একটা 0.1 পাবো, তাহলে এই 1 সমান আমি এটা লিখতে পারি এবং -1 রয়েছে শেষে। এরপর দেখো এটা একটা সূত্রের আকারে আমাদের চলে এসেছে, সূত্রটা হচ্ছে এখানে লিখছি দেখো সূত্রটা হচ্ছে a প্লাস বি তার হোল কিউব, এটা সমান আমরা লিখতে পারি a কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস 3ab ইন্টু a প্লাস বি। তো দেখো প্রশ্নের এ পর্যন্ত কিন্তু একটা হচ্ছে সূত্র, সেটা হচ্ছে a প্লাস বি তার হোল কিউব। তাহলে এর জায়গায় আমরা বসাতে পারি a মানে হচ্ছে 0.98 এবং b মানে হচ্ছে 0.02 তার কিউব, এবং এখানে দেখো একটা -1 রয়েছে -1। একটু আগে দেখো এটা সমান পেলাম আমরা 1, এখানে দেখো পেয়েছি ওপরে, এখানে পেয়েছি দেখো 1, তাহলে এটা সমান পেয়ে যাচ্ছি আমরা 1 তার কিউব -1, 1 এর কিউব 1 -1, এটা সমান পেয়ে যাচ্ছি আমরা 0। তাহলে দেখো এটা দেওয়া রয়েছে অপশন সিতে, এর উত্তর হচ্ছে অপশন সি। এরপর রয়েছে 8 নম্বর প্রশ্ন। তো দেখো প্রশ্নে কি দেওয়া রয়েছে, প্রশ্নে দেওয়া রয়েছে 525 প্লাস 252 তার স্কোয়ার মাইনাস 525 মাইনাস 252 তার স্কোয়ার, এবং নিচে দেওয়া রয়েছে 525 গুণিত 252। তো দেখো এখানে একটা সূত্র আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যদি দেওয়া থাকে a প্লাস বি তার স্কোয়ার মাইনাস a মাইনাস বি তার স্কোয়ার, এটা সমান হয় 4ab, এটা একটা সূত্র। a প্লাস বি তার স্কোয়ার মাইনাস a মাইনাস বি তার স্কোয়ার, এটা সমান 4ab। দেখো প্রশ্ন অনুসারে দেওয়া রয়েছে এটা যদি আমরা a ধরি এবং এটা সমান যদি আমরা b ধরি,
তাহলে দেখো এ প্লাস বি তার স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি তার স্কোয়ার, এটা সমান আমরা লিখতে পারি তাহলে 4, এর জায়গায় লিখতে পারি 525 এবং বি এর জায়গায় লিখতে পারি 252 এবং নিচের দেখো দেওয়া রয়েছে 525 ইন্টু 252, এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এটাও ক্যান্সেল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র আমাদের পড়ে থাকবে 4 এবং এটা দেওয়া রয়েছে দেখো অপশন বিতে। এরপর রয়েছে দেখো 9 নম্বর প্রশ্ন। এটা দেখো যদি এ ধরি এবং এটা যদি বি ধরি তাহলে দেখো দেওয়া রয়েছে এ স্কোয়ার, মানে এটা আমরা লিখতে পারি 0.54 তার স্কোয়ার মাইনাস 0.460 তার স্কোয়ার। আর নিচে দেওয়া রয়েছে দেখো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি কি পাচ্ছি, 1 থেকে যদি 000 বিয়োগ করি 0.920, এটা পেয়ে যাচ্ছি দেখো 0, এটা পাচ্ছি 8, এটা পাচ্ছি 0, এটা পেয়ে যাচ্ছি 0.080। তো দেখো এটা এর আগে আমরা একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর নিচে আমাদের রয়ে গেছে 0.080। তো দেখো এই দুটো যদি যোগ করি আমরা পেয়ে যাব 1 গুণিত এখান থেকে যদি এটা বিয়োগ করি আমরা পেয়ে যাব 0.080 এবং নিচে রয়েছে আমাদের 0.080, এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র আমাদের পড়ে থাকবে 1 এবং 1 দেওয়া রয়েছে অপশন সিতে। 9 নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অপশন সি। এরপর দেখো 10 নম্বর প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে, এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি দেখো 0.2, দেখো এটা দুবার দেওয়া রয়েছে, একবার দুবার, তাহলে এটা লিখতে পারি তার স্কোয়ার। তারপর দেখা রয়েছে প্লাস 0.02, তার মানে এটা সমান লিখতে পারি আমরা 0.02 তার স্কোয়ার। এরপর রয়েছে মাইনাস এই 0.4, দেখো 0.4 এটা সমান আমরা লিখতে পারি 2 ইন্টু 0.2, তাহলে এটা লিখতে পারি 2 ইন্টু 0.2 এবং শেষে রয়েছে আমাদের 0.02 এবং দেখো নিচে রয়েছে 0.36। তাহলে দেখো ওপরটা রয়ে গেল আমাদের একটা সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস 2ab, এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তার স্কোয়ার, এ হচ্ছে এখানে 2.2 এবং বি হচ্ছে মাইনাস 2.20 মাইনাস 0.02 তার স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে আমাদের এটা কি সূত্র, এটা দেখো সূত্রটা এখানে লিখে দিচ্ছি, সূত্রটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তার স্কোয়ার সমান আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস 2ab মাইনাস প্লাস বি স্কোয়ার। প্রশ্নে এটা দেওয়া রয়েছে এবং এটা সমানে আমরা এ মাইনাস বি তার স্কোয়ার লিখতে পারি, তো সেটাই লিখেছি এখানে। এটা যদি এটা বিয়োগ করি আমরা কি পেয়ে যাব আমরা 0.18 তার স্কোয়ার আর নিচে রয়েছে আমাদের এটা। দেখো এটা কিভাবে লিখছি, এখানে একটা ব্র্যাকেট দাও, তো দেখো 0.18 এটা আমি দুবার লিখছি 0.18 আর নিচে রয়েছে 0.36। তো দেখো এই দশমিক ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 18 সাথে যদি 36 ভাগ করা হয় এটা হয়ে যাবে 2 নিচে, এটা যদি আমরা কাটি তাহলে পেয়ে যাচ্ছি 0.09, এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবং এটা দেওয়া রয়েছে দেখো অপশন বিতে। এরপর দেখো রয়েছে 11 নম্বর প্রশ্ন, এটা যদি আমরা সিম্পলিফাই করি দেখো কি লিখতে পারি, দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে 0.5 গুণিত 0.5, এটা সমান লিখতে পারি 0.5 তার স্কোয়ার। এরপর দেখো রয়েছে 0.09, এটা সমান লিখতে পারি প্লাস 0.3 তার স্কোয়ার। এরপর রয়েছে দেখো 0.15, এটা সমান লিখতে পারি 0.5 গুণিত 0.3। নিচে রয়েছে 0.125, এটা সমান লিখতে পারি 0.5 তার কিউব প্লাস 0.027, এটাকে লিখতে পারি 0.3 তার কিউব। এরপর দেখো এটা একটা আমাদের সূত্রের আকারে চলে এসেছে, সূত্রটা হচ্ছে দেখো এ কিউব প্লাস
বি কিউব। এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার। এটা যদি সিম্পলিফাই করি, দেখো আমাদের প্রশ্নে ওপরে দেওয়া রয়েছে এই অংশটা, তাহলে এই অংশটা আমরা প্রথমে লিখছি এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার। এরপর দেখো এটা এদিকে গুণে আছে, ইয়ার নিচে যদি লিখি সেটা ভাগ আকারে লিখতে হবে আমাদের এ কিউব প্লাস বি কিউব। তাহলে দেখো শুধুমাত্র আমাদের পড়ে থাকবে এটা, এবং এটা দেখো এইদিকে যদি আমরা লিখি সেটা 1/a প্লাস বি হয়ে যাবে, 1/a প্লাস বি। তাহলে দেখো প্রশ্ন অনুসারে যদি আমরা a সমান 0.5 এবং b সমান 0.3 ধরি, তাহলে দেখো প্রশ্নে যে অংশটা দেওয়া রয়েছে সেটা আমাদের সূত্রের এ অংশের সাথে সমান, এবং সূত্রে দেখো এটা সমান দেওয়া রয়েছে 1/a প্লাস বি। তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 1/a প্লাস বি। এ মানে হচ্ছে 0.5 এবং বি মানে হচ্ছে 0.3। তাহলে দেখো এটা যদি সলভ করি কী পাচ্ছি 1/0.8। দশমিকটা যদি ক্যান্সেল করি তাহলে ওপরে আমাদের 10 দিয়ে গুণ করতে হবে, এটা সমান পেয়ে যাচ্ছি 10/8। এটা যদি 2 দিয়ে কাটি ওপরে পাচ্ছি 5 আর নিচে পাচ্ছি 4, তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে 5/4। 5/4 এটা দেওয়া রয়েছে দেখো অপশন এতে। এরপর রয়েছে দেখো 12 নম্বর প্রশ্ন। তো দেখো এটা দেওয়া রয়েছে, এটা যদি সিম্পলিফাই, এটা যদি আমরা একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করি, সূত্রটা হচ্ছে দেখো এ প্লাস বি তার স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি তার স্কোয়ার, এটা সমান হয় 2 ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। তো দেখো প্রশ্ন অনুসারে 3.17 এটা যদি আমরা এ ধরি এবং 9.12 এটা সমান যদি আমরা বি ধরি, তাহলে প্রশ্ন অনুসারে আমরা লিখতে পারি দেখো এটা সমান হচ্ছে এ প্লাস বি তার স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি তার স্কোয়ার। প্রশ্ন অনুসারে আমরা লিখতে পারি এটা সমান 2 ইন্টু 3.17 তার স্কোয়ার প্লাস 9.12 তার স্কোয়ার। এটা হয়ে গেল সূত্রটা, ওপরেরটাতে সূত্র অ্যাপ্লাই হলো এবং নিচে যেটা থাকবে সেটা সেম থাকবে। নিচে দেওয়া রয়েছে দেখো এটা দুবার, তার মানে আমরা এটা স্কোয়ার হিসাবে লিখতে পারি 3.17 তার স্কোয়ার প্লাস এটাও দেখো দুবার দেওয়া রয়েছে, মানে এটাও স্কোয়ার হিসাবে লিখতে পারি 9.12 তার স্কোয়ার। এরপর দেখো নিচেরটা এবং ওপরেরটা সেম রয়েছে, এটা কেটে যাবে, শুধুমাত্র পড়ে থাকবে 2, এবং 2 দেওয়া রয়েছে অপশন সিতে। এরপর রয়েছে 13 নম্বর প্রশ্ন। 13 নম্বর প্রশ্ন দেখো ওপরে একটা সূত্র দেওয়া রয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি, অর্থাৎ এর জায়গায় রয়েছে 0.27, বি এর জায়গায় রয়েছে 0.13 এবং এ মাইনাস বি 0.27 মাইনাস 0.13, আর নিচে দেওয়া রয়েছে 0.27 প্লাস দেওয়া রয়েছে প্লাস 0.13। তো দেখো এটা এবং এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র পড়ে থাকবে আমাদের 0.27 মাইনাস 0.13। এটা যদি আমরা বিয়োগ করি কি পাচ্ছি 0.14, এবং এটা দেওয়া রয়েছে অপশন ডিতে। এরপর দেখো 14 নম্বরে রয়েছে, এটাও আমরা সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করি কি পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র, তাহলে পেয়ে যাচ্ছে আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, আর নিচে আমাদের থাকবে যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা এ, এটা দেওয়া রয়েছে নিচে, তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র এটা পড়ে থাকবে আমাদের 2.7 প্লাস 0.8, এটা সমান আমরা লিখতে পারি 3.5, এবং এটা দেওয়া রয়েছে অপশন বিতে। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। প্রশ্নগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করো, এবং এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো।